Buenos días, creo que ya todo está bien. Добрый день, дорогие Buenos друзья. días, queridos amigos. Rada вас всех Am, приветствовать. Sumamente estoy feliz Надеюсь, veros todos что aquí вы в reunidos добром здравии. y vamos a Все hablar хорошо. sobre los problemas de la Итак, salud. Espero que начнем todos estéis новый этап bien y todo нашей va учебы. bien. И Pues тема hoy сегодняшнего vamos a вебинара: hablar sobre el tema почему por qué возникают отеки aparecen и как los это вывести в hinchazones лишнюю y воду из cómo hay организма. que eliminar Знаете el меня, líquido, знаете. exceso de líquido del organismo. И видно Eh, меня, и слышно. yo creo que Спасибо. se me ve bien, se me escucha bien Замечательно. y am, Начинаем работать. vamos a empezar a Итак, trabajar. Em, очень тяжелая тема. es un tema muy serio, Тема, muy которая стоит grave того, чтобы y ей creo que заняться. И на сегодняшний день hoy en día это creo то, que es un та tema проблема, та que патология, es un problema, es которой я una практически каждый день patología несколько раз con la que yo me сталкиваюсь enfrento во время todos los своих días врачебных приемов. en mis, Итак, en вода, mis вода, везде consultas вода, médicas. как pели Así que в одном vamos a hablar известнейшем sobre el agua, шлягере советских времен. sobre el agua Вода. en nuestros tiempos Почему она важна? actuales y Как нам дальше cómo разбираться с этим? podemos И как сделать solucionar el все, tema del чтобы exceso de agua en nuestro organismo она нас para не que беспокоила, а no, помогала no нам nos жить, perjudique помогала y нам si двигаться no, дальше. para que nos Я ayude очень el хочу agua. переключить следующий A mí me слайд. gustaría, Помогите мне, pido ayuda пожалуйста. para que pase Вот, если a la все видно. siguiente А теперь, diapositiva, por пожалуйста, favor, помогите мне que переключить no puedo следующий yo. слайд. Alguien que me ayude, por favor, Будьте a добры. pasar a la siguiente diapositiva. Переключите следующий слайд. У Yo меня pido почему-то в настройках они не двигаются. que aquí, Ага, bueno, ya замечательно. estamos. Спасибо большое, Muchísimas разрешите. gracias. Итак, Pues что vamos a есть seguir. вода для человека? Qué es el agua? ¿Qué Ну, significa el agua первое, что para el ser нужно знать humano? очень твердо всем, Pues sabéis que la что vida жизнь на en Земле nuestra Tierra возникла ha aparecido около 4 pues миллиардов лет назад más o именно в menos водной hace среде. 4.000 Вода– millones de это años. главный компонент Y всех el живых agua ha sido организмов, el componente principal, вернемся el к hábitat нашему организму. principal para todos los 81% organismos vivos. воды в организме Y si nosotros утилизуется. podemos ver aquí en И esta представьте diapositiva el себе, porcentaje de что agua en главный cada орган, órgano, который содержит pues воду, это podemos наша ver que кость, la piel contiene 72%, 72%, la sangre кровь 83%, 83%, сердце, corazón, печень и почки hígado, riñones состоят на 80% из 70%, воды. porque ahí Легкие на mm, sabéis que 80%, son órganos muy почки importantes 22%, y que мышцы– это necesitan опять agua вода, en su función 77%, мозг adecuada. 75% Pues aquí tenemos состоит из воды. 80% А вот en в los жировой pulmones, ткани, 22% en los с которой huesos, мы все боремся, 76% en los músculos y и которую мы 75% тщательно в определенном en возрасте el cerebro стараемся y el удалить resto из de живых 10% клеток ближних. está en el tejido Так de вот, в grasa. жировой ткани em, всего лишь Así que es 10%. muy poca la Итак, cantidad мы que se абсолютно contiene en el tejido водная структура. graso y Мы водная структура, в которой, es un, пожалуйста, следующий es un слайд. área, el agua es un área. Спасибо. Ah, В gracias которой por водная cambiar структура la занимает diapositiva. Pues aquí, como главенствующее место. vemos, И давно древние считали, para la что persona es muy элемент importante el воды– agua. ¿Y это por qué страж tenemos нашего tanta тела. cantidad de agua? Он Que, питает клетки, por supuesto, смягчает mirando toda жизнь, esta cantidad de agua en nuestro жестокость cuerpo, воздуха, которым мы nos asusta, дышим, ¿no? Un poquito. заполняет пустоту Pero es пространства и importante saber приглушает que лихорадочный se жар магнитность в considera нашем que el организме. elemento del И agua каждый es событие el guardián de влияет. nuestro cuerpo, Иными que словами, alimenta в nuestras своем células, привычном агрегантном suaviza состоянии вода помогает la, поддерживать баланс температур humedad, Земли. la cantidad de agua И en еще el на aire. тонком También, уровне о человеческом теле и о человеческой también жизни считается, что em, элемент воды es un отвечает estado de за все agregación наши porque эмоции. Так что наши
alimenta nuestras células А теперь конкретно. Что porque касается воды es у el нас, elemento de agua и es иметь воду responsable содействует incluso множеству de nuestras жизненно важных emociones. водных процессов. Y como veis, Начиная со también el слюноотделения elemento de при agua está употреблении пищи, participando en секреции procesos жидкостей muy и importantes заканчивая en nuestro процессом cuerpo, como пищеварения, la segregación строением de клеток, saliva cuando защищающих nosotros стенки estamos, наших желудков и кишечников. cuando entra Все остальное можете alimento en обнаружить nuestro сами. Каждый organismo, процесс en la нашей secreción жизнедеятельности– de это líquidos всегда вода в том y или ином termina con los варианте ее procesos de digestión, поведения. donde Итак, pues что же при этом el происходит? estado de las Задним membranas числом. mucosas que protegen Слышите las об этом? paredes Следующий слайд. de nuestro А estómago происходит e следующее. intestinos entran en función. Состояние ¿Y воды внутри нас– cuál es это la всегда situación какая-то de agua dentro двигающаяся de субстанция. nosotros? И Ah, двигаться она ¿Qué должна постоянно. significan И одно las из edemas самых ocultos? больших и tяжелых Sabéis que eso es клинических un síndrome проблем– muy grave. это De eso остановка sufren un этой вещи. montón de personas hoy Что en такое día. скрытые ¿Y отеки? qué significa Это exactamente el задержка edema жидкости в oculto? организме. Pues Менее el ломкостью edema клеток, в oculto es которой la отеки не retención de líquidos обнаруживаются внешне, en nuestro organismo, но menos проявляется de 2 патологически при a трафике 4 litros, массы тела. donde, en el que И las когда это hinchazones происходит, no se detectan вы должны очень твердо знать, externamente, что pero обнаружить это aparece возможно aumento de peso и очень patológico. просто. Em, Необходимо Y следующее nosotros, сопоставление para вашего detectarlos, желудочно-мочевого se requiere пузыря, una значит, сколько comparación вы выделили мочи, am, и выпившую de жидкость la часть. diuresis diaria Взвешивание при этом y la идет. ingesta de Таким образом, líquidos, можно el проследить, сколько pasaje. ты выпил, Así que сколько жидкости el вышла pesaje и что del почти стало paciente, así своим que телом, своей el массой edema, поглощать. decirlo así, Но es это el término ситуация, médico которая para касается каждого из нас, acumulación обычных людей. anormal de líquido А вот en ситуация, ciertos которая tejidos касается работы corporales мочей en nuestro organismo. и Puede контакта с ней, producirse también зачастую это acumulación de líquidos катастрофа. debajo de la piel. Итак, слово «отек». Normalmente Что это такое? ocurre en las Это медицинский extremidades термин, inferiores обозначающий y los аномальное pulmones. накопление жидкости в Y определенных así que hay тканях que, организма. sabemos que cada uno de И nosotros en для alguna etapa de каждого su vida ha начала sufrido de la свой acumulación de замечательный líquidos. отек мозга, em, Se puede acumular en nuestro cerebro también отек el líquido, легких, en nuestros pulmones, отек en, внутренних тканей, en los tejidos internos, наружных en, тканей, en las отек в extremidades ноги, отек в inferiores, руки. en los Это pulmones. всегда Y состояние, es которое una condición заставляет cuando волноваться за hay пациента, que cuidar el проводить ему paciente, очень hay que серьезную preocuparse терапию sobre este tipo de и pacientes понимать, y entender что am, mm, состояние que подобное este зачастую caso это состояние es, предтерминальное. es un Отек caso preterminal, органов нашей жизни. porque es muy Мозга. importante, llama la Жидкость должна atención muy двигаться, importante en nuestra не vida. переставая. Y es И тогда, también когда происходит cuando ocurren скопление жидкости, acumulación de оно líquidos обычно en nuestros начинается cuerpos, и может em, происходить от кожи, normalmente, pues también кожа– se орган, puede который acumular содержит entre жидкость. en el líquido Где entrecelular, это происходит debajo del чаще всего? epitelio de nuestra Обычно piel в нижних y конечностях. también А вот для muchísima отека gente lo легких acumula en sus советую вам не extremidades торопиться. inferiores. Así que yo os С этим aconsejo практически que справиться практически невозможно, очень que сложно. Y es зачастую факт prácticamente eliminar todo отечности esto. этого органа Es importante говорит y о том, bastante что силы complicado человеческие porque заканчиваются, aquí и estamos бороться с hablando de организмом muchos órganos бессмысленно. fundamentales para Поэтому nuestro давайте не cuerpo будем к этому y подходить. por eso Давайте поговорим о том, vamos a как же нам aprender жить cómo так, что combatir нам делать, con la чтобы состояние acumulación de воды líquidos en внутри nuestros нас organismos, было para всегда que текучим. podamos Всегда siempre движение, которое происходит с жидкостью, давало бы entender нам здоровье, давало бы cómo нам долгую и funciona el счастливую movimiento и de los красивую líquidos en жизнь. nuestros órganos Итак, y que este следующий слайд. movimiento О suceda чем de мы можем forma говорить? saludable. Мы можем En говорить la о fisiología физиологии del водного metabolismo del обмена agua внутри dentro del человека. cuerpo humano,
Em, Несколько вещей, которые aquí я все-таки рекомендую tenemos каждому знать. algunos asuntos que yo os Почему? voy a Потому что recomendar у нас в que любом os случае aprendáis y абсолютно две memorizáis, очень porque серьезные, es la acumulación de скажем líquidos так, es, резервуары воды. es, У нас вода es un внутри человека asunto имеет importante две para формы. cada ser humano, Первая porque форма, самая dentro de маленькая, una persona, en которая promedio, определяет наше место del на этом volumen de свете, agua es, и это около es 40%. alrededor de Есть 40% данные, что del больше peso 60, corporal, по el сути. promedio de dos То есть tercios del volumen практически del две agua. трети объема– Es это вода, alrededor del которая 40% del peso внутри corporal. наших клеток. Y Итак, внимание, este volumen de agua se encuentra en las внутриклеточная вода. células, Водяной наш el сектор resto внутри y el клетки. resto И в клетке del, содержание del жидкости agua se encuentra составляет en el примерно espacio около 40% extracelular. Y атмосферы. sector Считается, что это 28 intracelular или significa выше que el до contenido de 70 líquido килограмм. es aproximadamente 30-40% Внутриклеточная жидкость del является peso основной corporal, частью que нашей son патогенной aproximadamente структуры 28 жизни, как она litros находится внутри con un клетки и peso de определяет 70 все ее kilos. Y дальнейшие el líquido движения внутри intracelular клетки es el и ее работу. principal parte По del своему citoplasma y электролитному a su составу manera la она имеет composición свои особенности и de значительно electrolitos отличается от другого significadamente сектора нашей воды. Итак, em, второй сектор нашей se воды– diferencia del внутриклеточная agua жидкость. extracelular. Она составляет примерно El fluido 20% массы тела. extracelular Это es 95 aproximadamente человека, el масса 70 20% del килограмм. peso corporal, que son Более unos чем 14 litros ¾ para una внеклеточной persona de жидкости 70 kilos представлена y межклеточной жидкостью. más de И tres почти cuartos de líquido extracelular плазма, плазма, которая representado находится por внутри наших сосудов. Это составляет intercelular, el líquido основную структуру intercelular, нашей y крови. es casi un Итак, cuarto de volumen y плазма– es это alrededor de жидкое тело 3 крови, litros. Esta es лишенное nuestra первичных plasma. элементов. El Она plasma участвует в es la постоянном parte обмене líquida de веществ la sangre. межклеточной жидкостью Em, через споры мембран es капилляров. Что мы должны при этом así que твердо знать? esto lo tenemos que saber Итак, todos. два сектора Ella воды. participa en Сектор constante внеклеточной metabolismo жидкости– con это наша кровь, это el плазма. líquido intercelular И a сектор través de los внутриклеточной poros de las жидкости. membranas Должна нам сказать, capilares. что Y движение воды между двумя tenemos que секторами saber que el происходит у нас líquido, el постоянно. movimiento de И наша líquidos общая задача entre nuestros – órganos того, y dentro de насколько nuestro эти два cuerpo es сектора не constante. конфликтуют, Y а mm, находят синергию между así que собой, потому что gracias a esto происходит nosotros регулярный tenemos обмен la этих cantidad de жидкостей. По сути energía дела, vital que nos hace именно это falta и cada включает в свое día. понимание Y слово tenemos que гомеостаз. entender cómo Из того, что я funciona хотела бы вам esta сказать, palabra tan не уходя importante, далеко la в теорию homeostasis. Y обмена водного, así que очень коротко, es но очень емко. Итак, importante saber есть que микроэлемент, он называется калий. cómo Где он funcionan содержится? los microelementos. El calio, Вы еще, ¿dónde se наверное, слышали encuentra? об этом и знаете. ¿Por qué es tan Так вот, именно importante? калий– основной El микроэлемент, который calio управляет es работой и el, движением el нашей microelemento, внутриклеточной воды. microelemento principal И есть que микроэлемент dirige el натрий. movimiento Где он del содержится? líquido Соль. intracelular, con lo cual, Моченые ¿dónde se пищевые encuentra? продукты. ¿Cuál es su Да, в función конце концов, exactamente? практически каждый Em, продукт в es этом мире имеет importante saber que определенное содержание соли. prácticamente Так вот, cada соль– это producto натрий. que И натрий– это consumimos hoy en основной día микроэлемент contiene sodio внеклеточного también. Y сектора нашей воды. sabemos, tenemos que Когда saber так надо la существовать, чтобы cantidad de nuestros микроэлементы двух microelementos основных водяных y секторов cuáles внутри son нас los sectores más находились в балансе, importantes en равновесии nuestro cuerpo и не para que заставляли podamos жидкость mantener este двигаться не balance, так, как мы este должны equilibrio, иметь у para себя que эти потоки, а застревать где-то на para каком-то que haya un уголке. flujo Как equilibrado en происходит todos этот esos процесс? líquidos, Будьте en добры, слайд todos esos следующий. movimientos de líquidos y de agua en nuestro cuerpo. Пожалуйста. Отлично. Am, Итак, a что же ver, управляет ¿qué es lo движением que mantiene, внеклеточной qué es lo жидкости? que dirige el Именно movimiento внеклеточная жидкость. intracelular Это de та los жидкость, líquidos? которая доступна Aquí estamos нашему hablando организму. de И очень хорошо нужно знать об этом.
de la estructura de las linfas, porque es sumamente importante saber cómo funcionan nuestros linfas, nuestros capilares linfáticos, porque las linfas funcionan gracias a este líquido que entra en sistema linfático y en- entonces empieza un proceso entre entre los órganos y gracias al agua de nuestro organismo, porque el agua es sumamente importante, es un factor sumamente importante para que haya una inmunidad equilibrada, para nuestro sistema linfático funcione bien y sabemos que hoy en día hay muchísimas personas que tienen un desequilibrio en su sistema linfático. Y aquí veis cuál es la estructura de nuestro sistema linfático. Aquí, por ejemplo, tenéis el movimiento de las linfas, donde cómo es la estructura del ganglio linfático, por ejemplo, donde entran la cápsula que se encuentra rítmicamente, se contrae rítmicamente. Aquí también está él trayendo, aquí están los vasos, está la válvula, están las puertas, están las vasijas em, para transportar sustancias dentro de las linfas y aquí esos son las linfas y así funciona el sistema linfático. El flujo linfático es unidireccional y está garantizado por el funcionamiento de las válvulas. Va paralelamente a nuestras venas. Así que em, Así que también está conectado cercamente con nuestra respiración, porque cuando nosotros no podemos llenar nuestros pulmones con toda oxígeno que necesita nuestro organismo, eso significa que tenemos obstruido nuestro sistema linfático. Y, y claro, aquí tenemos también muchísimos A vasos, 400 metros, gire muchísimos. a la izquierda. Por favor, apaguen sus micrófonos. Así que el sistema linfático está dirigiendo el sistema de líquido entrecelular. Y aquí tenemos también los senos lechosos, las células de linfageones. Así que el movimiento de agua es un proceso del movimiento de un órgano a otro. Es un proceso que nos da la 30 posibilidad metros a la de izquierda. por favor, todos en la sala española Velocidad que más apaguen de sus 100 kilómetros. micrófonos para no intervenir en la grabación. Os pido, por favor. Em, quiero que las partes del sistema linfático, como las partes del sistema venoso, son sumamente importantes. Y por supuesto, son dos sistemas que van paralelas en direcciones contrarias. Y sabemos que gracias a la vena nosotros tenemos la circulación de la sangre y gracias al sistema linfático nosotros podemos eliminar de nuestro sistema, de nuestro organismo, todas las sustancias perjudiciales, todas las toxinas. Así que por favor, cambien la siguiente diapositiva. ¿Cómo está construido el sistema linfático? Aquí, por ejemplo, tenemos, como veis, el sistema linfático de color verde. Aquí entran todos los nudos
linfáticos, sus partes, los capilares linfáticos. ¿Y por qué esto es un tema, es uno de los temas principales de nuestro webinar hoy en día? Porque aquí, por ejemplo, también entran senos lechosos de las vellosidades que entran también en los intestinos en forma de matraz expansión de los linfocapilares que están revestiendo internamente con el endotelio. El endotelio es una capa de endotelio escamoso que, de las células que recubre la superficie interna de los vasos linfáticos. Aquí esos son las tres partes del sistema linfático y también el endotelio forma una interfaz entre la linfa circulante y el resto de la pared de los intestinos. ¿A dónde y cómo se transporta y se mueve todo nuestro líquido linfático? Pues sabéis que el flujo entra otra vez en la vena donde que es la vena interna y en este mismo vena está entrando todo el líquido linfático intracelular. ¿Y cómo ustedes se mueven? ¿Cómo ustedes manejan su parte superior del tronco? ¿Cómo tenéis la postura? Si vuestra vértebra está en buen estado, si ustedes tienen el cuello bien estirado. Así que el sistema linfático entra es uno de los ruedas que mueven el aparato circulatorio de nuestro organismo. Y así que es un círculo donde, por ejemplo, todo del sistema linfático de nuevo entra en esta vena interna y claro, es muy importante la zona del cuello, de nuestro cráneo, porque ahí están mayormente centralizados los clapas de este sistema linfático. Así que son las clapas que son los guardianes de nuestro sistema circulatorio y gracias a esto, sabiendo ya dónde están, nosotros podemos manejar mejor nuestra vena interna y nuestro sistema linfático. Y claro, sabéis que la parte derecha de todas las células que entran en nuestro cráneo, en nuestra parte derecha de la cabeza, del cuello, y la parte izquierda se dividen con la vena interna y con el sistema linfático. Así que en la parte derecha está el sistema linfático, en la izquierda está la vena. Así que gracias a esta información, ustedes ya pueden hacer un manejo del movimiento de su sistema linfático. Por favor, cambien mi siguiente diapositiva. A ver, capilares linfáticos son las raíces de nuestro sistema linfático. Aquí tenéis la construcción de esos capilares y ahí entran, como veis, los capilares linfáticos, sus paredes están construidos de células endoteliales.
y, y conectándose repetidamente entre sí, forman una variedad de redes linfáticas capilares en todos los órganos y tejidos. Y ellos recogen líquidos intersticial y en el que hay tanto células normales como células patológicas. Hay microbiotas, hay antígenos, electrolitos y coloides necesarios para la filtración en los ganglios linfáticos. Así que aquí, como veis, los capilares linfáticos están construidos de tejido celular. Está aquí el líquido entrecelular, están los capilares linfáticos, está la arteriola, están los capilares de la sangre, está la vénula y también están las células del endotelio y las clapas y también a los hilos que mantienen unido todo esto. Los senos lechosos de las vellosidades intestinales son una parte importante para mantener en un estado saludable nuestro sistema cardiovascular y linfático. Con lo cual aquí aquí vemos la el dibujo de cómo ocurre la expansión en forma es una expansión enorme de los linfocapilares. Todo depende de qué es lo que entra en nuestra boca, de qué consiste nuestra dieta y por qué es tan grave cuáles son los peligros del estancamiento de nuestro sistema linfático. Y si el sistema linfático no funciona correctamente, las toxinas comienzan a acumularse en el cuerpo, envenenando el organismo. Las toxinas alteran las células endoteliales y el líquido se acumula en el cuerpo, neutralizando las toxinas. Esto provoca edemas y un aumento de peso. Las sustancias nocivas se excretan a través del sistema excretor de la piel. El sistema excretor de la piel lo que provoca acné, sudoración, también un olor desagradable así que tenemos que escuchar las señales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, muy a menudo cuando sudamos, gracias a nuestros poros de nuestra piel, nosotros podemos eliminar esta acumulación de toxinas, esta acumulación de sustancias nocivas. Y el sistema linfático es nuestro sistema vascular. Así que a través de todo el sistema de vasos linfáticos y ganglios linfáticos, este sistema está revestido de células endoteliales
y hay que saber cómo funciona y cómo manejarlo. Las células endoteliales del sistema linfático migran desde los vasos venosos y las primeras manifestaciones de la patología venosa, estos son las varices y la trombosis venosa, lo que significa pastosidad de los tejidos y una sensación de hinchazón. Empiezan ya los problemas con las venas varicosas, que son muy dolorosas. Ya sabéis, todos los que sufren de este síntoma. Y hay cada vez más personas que sufren de esto día a día. ¿Qué es exactamente, qué significa la linfostasis? Pues la linfostasis, donde entran la linfa, linfedemas, edema linfático, los hinchazones, pues esto es un estado patológico del sistema linfático que consiste en la retención y la acumulación de líquido linfático, linfas en los tejidos. Y cómo se manifiesta, se manifiesta en edemas persistentes. Se manifiesta en engrosamiento de los tejidos, en aumento del volumen de las extremidades, en formación de úlceras debido a desnutrición cutánea, en acumulación de líquido en nuestras extremidades inferiores. Así que, como veis aquí, está desequilibrado nuestro sistema linfático y cuando ustedes nacen, ustedes nacen completamente equilibrados. Y, y así que yo quiero decir a cada uno de ustedes, tenéis una meta muy clara, importante. Ustedes tenéis que saber cuál es el volumen saludable de de vuestras extremidades inferiores. Así que yo recomiendo a, a- a cada uno de ustedes coger 1 metro de costura y medir por la noche vuestras extremidades inferiores, apuntarlo, y por la mañana hacer lo mismo. Así que si ustedes tienen la salud equilibrada en vuestras extremidades inferiores, tienen que tener el mismo volumen tanto por la noche como por la mañana. Y si no, ustedes ya tienen una señal muy importante que os manda vuestro cuerpo, que vuestro sistema linfático no funciona bien. Y no hay que llevarse hacia situaciones extremas. Así que vamos a tomar medidas y hablar ahora sobre la flebolinfología y su clasificación. Como veis, ¿qué significa la flebolinfología? Pues eso es pasar de una linfa sana hacia todas estas acumulaciones e inflamaciones en el sistema linfático. Con lo cual, aquí tenemos, por ejemplo, una insuficiencia linfática. ¿Qué significa? Pues eso, una insuficiencia linfática puede ser mecánica, que significa compresión por tumor, cicatrización, inflamaciones, etcétera, o dinámica, que puede estar provocada por edema hipoalbuminémico, edema, una cirrosis hepática y que puede ser también por elefantiasis, por así que cuando una mujer joven entra en mi consulta y tiene gravemente la situación de las venas varicosas, yo lo que hago es hago una observación profunda a lo largo de 2 horas y
por supuesto, le doy todos los mecanismos adecuados para que ella empiece a combatir a esta obstrucción del sistema linfático y cardiovascular. Y dentro de un año ella volvió otra vez, ya no tenía las venas varicosas y, y cuando... Así que cuando yo estoy ante procesos de flebolinfología, incluso procesos posoperativos de venas varicosas, yo me tomo este tema muy en serio como médico, médica cardióloga y especialista en sistema cardiovascular. Y por supuesto, cuando hay volumen no deseable de vuestras extremidades inferiores, por favor, presten mucha atención, midan sus extremidades y no tenéis que pasar a un estado crónico a vuestras linfas y no tenéis que llevarlos a un estado de linfostasis, con lo cual tenéis que prevenir esta fibrosis de vuestros tejidos. Y ahora en la siguiente diapositiva. Así que, ¿con qué enfermedades podemos tener unas acumulaciones de líquidos? Pues esos son, por ejemplo, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, cuando tenemos enfermedades hepáticas, edemas del embarazo, cuando tenemos edemas cíclicos, cuando tenemos enfermedades del hígado, cuando tenemos edemas asociados con una alteración con edemas venosas. Por ejemplo, si hemos viajado durante muchas horas sentados, un viaje en avión, tenéis que prestar atención a vuestras extremidades inferiores. Por supuesto, es muy importante si cambiamos de un continente a otro, de un clima a otro, de una temperatura a otra. Y también están aquí, tenemos que prestar atención a las edemas ortostáticas, a las edemas articulares, a las edemas de génesis medicamentosa, a las enfermedades gastrointestinales y nutricionales. Y es muy importante saber que es peligroso utilizar diuréticos para eliminar el edema. Los diuréticos están justificados solo en casos de disfunción renal, en otras situaciones clínicas, y se deben tratar la causa patogénica de formación de edemas, como aumentar los niveles de proteínas, tratar la insuficiencia cardíaca, vigilar los niveles de proteínas, tratar la insuficiencia cardíaca o eliminar la causa de la fuga capilar. Y aquí tenemos que prestar mucha atención a la autorregulación de nuestro organismo. Y gracias a todo esto que acabo de mencionar, que hay que tener mucha importancia, si ustedes no lo tienen en cuenta, están perjudicando gravemente a vuestro organismo. Y os está mandando en el grupo de los pacientes con una enfermedad clínica de las venas. Y así que no tenéis que tomar los medicamentos de eliminación de flujos de la orina o lo que sea sin una atención de vuestro médico de cabecera o vuestro médico especialista y del sistema linfático.
¿Cuáles son? Y vamos a tener acumulación de agua. Em, Así que el agua en una cantidad adecuada no va a llevaros hacia acumulación de líquidos y hacia edemas. Es todo lo contrario. Em, el agua, una persona sana necesita beber agua para evitar los edemas. Y esto no se aplica a las personas con insuficiencia renal, en los que los riñones no funcionan bien y no tienen tiempo de procesar la cantidad necesaria de lo que beben. Es sumamente importante saberlo. La retención de líquidos son capaces de hacerlo, de hacer, por ejemplo, acumulación. em, em, ah, También cambiar nuestro líquido de componentes de soles, traernos una enfermedad que se llama marinado, también mm, así que ustedes tienen que tener una lista muy estricta de los alimentos y los productos que ustedes consumen. No tienen que tener mucho sol, no tienen que ser marinados o fermentos, no tienen que tener una cantidad elevada de azúcares y por lo menos en la época de calor hay que eliminarnos de nuestra dieta. Y es muy importante cuál es la cantidad de agua que ustedes ingieren y vigilen todos esos perímetros en vuestro cuerpo, en vuestro organismo. em, ¿Y cuál es la zona del riesgo en vuestro cuerpo? Estas son las piernas, porque las hinchazones de las piernas se deben a la acumulación de líquido en el espacio intercelular de los tejidos. am, Aquí estamos hablando de enfermedades de corazón, estamos hablando de enfermedades del sistema linfático, de lesiones de los vasos sanguíneos, de los riñones, de enfermedades articulares, traumatismos, procesos purulentos, algunas otras patologías. em, la acumulación de líquido en nuestras piernas es muy peligrosa. El flujo sanguíneo lento hace que la sangre se vuelva más espesa, em, lo que puede provocar coágulos de sangre. En- Así que la siguiente zona de riesgo es nuestra cara. Las principales causas de edemas faciales son el abuso de alimentos salados, consumo de alcohol, cambios climáticos, alteración del drenaje linfático. em, y también puede provocarlo la picadura de insectos, el consumo de alcohol. Si tenemos unas edemas linfáticas desequilibradas, em, si tenemos insuficiencia renal, si tenemos insuficiencia cardiovascular y ¿cómo podemos deshacernos de estos edemas, de esos hinchazones? Pues es muy importante moverse, amigos. Elijan por ejemplo, eh, em, tenéis que tener un sueño reparador. Tenéis que tener una postura de dormir adecuada. Tenemos que hacer una reorganización de vuestra nutrición. Empiecen cada mañana con una ducha de contraste, agua fría, agua caliente. Y después de este ritual, su cara será mucho menos propensa a hinchazarse, mucho menos y si tiene
Y si tiene, por ejemplo, también posibilidad de realizar ejercicio cardiovascular, pues este tipo de ejercicio es sumamente importante. No solo tonificará su cuerpo, sino que también mejorará el funcionamiento del corazón y la circulación. Em, Revisen, limiten vuestra sal en la dieta, los encurtidos y las carnes ahumadas. Am, Así que todos esos son alimentos que provocan ralentizamiento del sistema linfático. Tienen que beber al menos 1,5 litros de agua al día para evitar la deshidratación. Em, y si tenéis edemas sistémicos, pues entonces tenéis que hablar con vuestro cardiólogo y seguir y vigilar vuestros procesos internos. Aquí está, y aquí tenemos un ayudante muy importante, nuestro Gel Angio Life, que es endotelio protector y angioprotector, que apoya la función de las células endoteliales y reduce la permeabilidad de los tejidos. Es, mm, Son células que las células endoteliales son las células que cubren por dentro todos nuestros tejidos de las venas. Y hoy, por ejemplo, yo lo estoy recomendando porque mm, os lo recomiendo para tomarlo antes de viajes en avión o largos viajes en coche, em, porque em, porque, por ejemplo, hay que vigilar a nuestro sistema cardiovascular, porque se realizó un estudio clínico y se obtuvieron resultados alentadores. La sensación de hinchazón disminuyó. La sensación de hinchazón no progresó después del consumo de nuestro gel AngioLife. Y así que mm, em, nosotros cuando consumimos en nuestro gel AngioLife, mejoramos el flujo sanguíneo, mejoramos las paredes de nuestras venas, de nuestros componentes del sistema cardiovascular. Y es sumamente importante saber que nuestro producto AngioLife no solamente lo tenemos en forma de gel con la obligación de guardarlo en la nevera, pero también lo tenemos en, forma de mascarilla cardiovascular, también en forma de gel. Y gracias a los componentes de la mascarilla AngioLife que contribuyen a la mejora del estado del sistema vascular superficial y el sistemas vasculares y linfáticos, vosotros podéis mejorar todos vuestros esos dos sistemas. Ahí los componentes de nuestros productos de la línea AngioLife son los extractos de uva presentes en la composición y también contienen potentes antioxidantes, catequinas, así como polifenoles que reducen la viscosidad de la sangre y el riesgo de trombosis. Utilícenlo junto con como un tratamiento para la mejora de vuestro sistema linfático, de vuestro sistema cardiovascular. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y, y, am, y gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.